जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। देखो आमर डिसेम्बर मास आसी जाइए आ पौष मास कि दिन पर आरंभ हो पौष मसरे आमर गोटे बड़ पर्व रोचे जोटा कि बाट ओषा। बाट ओषा विशेषकर बहुत महिला माने पिला छुआ मानक करि थांती। आउ यही बाट ओषा जो मैंने कर भिडटी बाट ओषार जदि आपणकर बही आपण पाखे ना ताहले आपण यही वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत आपण जदि देखिए बाट ओषार बहीर प्रत्येक लाइन मु आपको वीडियो द्वारा देखई देछि। आपण चाहिए जदि ताको स्क्रीनशॉट मारिकिना मध्य रखिपारे पर पढ़ी पारे ना से वीडियो आपण पढ़ी पारे। आशा करछि आपनको ये वीडियो बहुत पसंद आसीबो। आ मु आपनको ये वीडियो रे कहबी जे बाट ओषा आपण केमिति करिवे तार पूजा विधि कोन रहिछि आ कोन पई करा जाय सब ये वीडियो रे मु आपनको कहबी। पौष मासर कृष्ण पक्षर द्वितीय तिथि रे हमर बाट ओषा पर्व पालन करा जाय। आउ एई पर्व विशेष करी जम देवता को अर्पण करा जायछि। माँ माने निजर पुत्र मानकर दीर्घायु पई तांकर आयुष लंबा आयुष पई एई पूजा करिथांती। ता सहित महिला माने माने जदि निष्ठार सहित श्रद्धार सहित जदि कहार पिला छुआ होउनी तो ताहले जदि महिला माने निष्ठार श्रद्धार सहित भक्तिर सहित जम देवता को पूजा करिवे ताहले तांकर संतान संतति हुअंती। ता सहित मध्य पुत्र जातर जदि पुत्र कामना जदि करूचंती आपनको पुओ दरकार ताहले मध्य एई ओषा कले आपनको फल जेमिति हेले मिलिबो। एई ओषा विशेष करी आमर रात्रि प्रहर रे करा जाय। जेमती जन्न आसी सारला परे जन्न मामू आमर आसी सारला परे बाट ओषा पर्व पालन करा जाय। एई ओषा आपण कोन करिवे प्रथमे देखंतु मु कहि दोछि फास्ट रु आपण कोन करे धर आपण सखाळु उठी जाइचंती तो सखाळु उठी करी आपण मुंडो धोई जेमती भल भाबरे गाधेइबा कथा पूरा शुद्ध होई गाधांतु हळदी टिके देहरे लगांतु आपण मुंडो धोई से दिन गाधेइबे। गाधेइ सारला परे आपण शुद्ध शाढ़ी जहाँ भी पिंधिया कथा जमी अधुआ शाढ़ी पिंधे सफा शाढ़ी आप जेकोसी शाढ़ी पिंधि पारे किंतु सफा धुआ शाढ़ी आप पिंधे। आ से दिन पूरा उपवास रहिबे माने बिल्कुल खाइबे नहीं। कारण बाट ओषार नियम हूँ आपको राति ही खाइबार माने राति पर्यंत रात्रि जेहेतु पूजा होउची तो आपन को पूरा उपवास करियार अछि। काष्टा ओषा करियार अछि ना पानी पीबे ना फलमूल खाइबे ना किछि करिबेनी पूरा काष्टा ओषा आपन को उपवास करिवार अछि। आउ तापरे नेक्स्ट दिन होउची जे एई ओषार मेन दिन होउची आपण पूर्व दिनरू किछि भी माने आपण जेमती माणवसा गुरुवार हो कोनोसी पूजा पूजी आपण जहाँ भी करूचंती तार पूर्व दिनरू आपण माने तार तैयारी कौन कौन लागिबो कौन करिवो सेगुरा सब आपण आनी परिबे। किंतु बाट ओषा गोटे एमती पर्व आपण जो दिन पूजा करचंती सेई दिन ही सबु माने शुद्ध जिनस सेई दिन किणा हबो आ सेई दिन ही पूजा हबो सेमिति आपण करबाको पड़िबो। सेई दिन आपण कोन करिवे सखाळु सखाळु उठी गाधी पाधी आपण कोन करिवे उपवास आपण कहली करिवे। तो आपण कोन करिवे बिरी आ अरुआ चाउल टिके नुआ अरुआ चाउल बतुराई देबे आ ताकू चेष्टा करिवे जे पिठा करिया पई जेते देखिए सखाळु आपण जदी भेदेई देबे गाधा बेलू आपण बिरी आ अरुआ चाउल मध्य भेदी जाइथिबो दिन समय आपण ताकू कोन करिवे ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ बाट ଓଷାଟା ବିଶେଷ କରି ବାଟରେ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଓଷା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ମହିଳା ମିଶିକରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଆର ମୁହଁରେ बाट ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଣ ଦେଖି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଖି ତ ଆପଣ ସେଇଠି बाट ଓଷାର ପର୍ବ କରିବେ। बाट ଓଷାରେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସେଇଦିନ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ତ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଆପଣ ସେଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ମୂଳା ଆଖୁ ଫଳମୂଳ ବଜ୍ରମୂଳି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଅପଇମାରି ତ ତା ସହିତ କଦଳୀ ଗଛ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।
କାରଣ ଏ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ନା ଦରକାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ତ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବାହାରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଦିନ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଆଣିବେ। ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେତିକି କମ୍ ହଉ ବେଶୀ ହେଉଛି ସବୁ ଭୋଗରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଧରକ କିଲେ ଫଳ ଆଣିଲେ ତ କିଲେ ଫଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ନା ମୁଁ କିଲେ ଫଳ ଆଣିଛି ଅଧ କିଲେ ରଖିଦେବି ଘରେ ଆଉ ଅଧ କିଲେ ମୁଁ ଭୋଗରେ ଲଗେଇଦେବି। ସେମିତି କରିବେନି। ଯାହା ବି ଯମଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୋଗ ସେଇଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେଦିନ ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଗ। ନହେଲେ ଲଗେଇଲେ ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯମଦେବତା ରାଗନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ନ ଲଗେଇ, ସେ ରାଗନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ମାନେ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୋଗ ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦିନ ବେଳା କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ପନ୍ଥେଇ ଖୋଳାଯାଏ ମାଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବାହାରେ ପନ୍ଥେଇ ଖୋଳିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ମାନେ ପନ୍ଥେଇ ଖୋଳି ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟରେ, ଯାହାର ଆଜିକାଲି ମିଳିଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ, ତ ସିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପନ୍ଥେଇ କରିବେ। ପନ୍ଥେଇରେ ଗୋବରରେ ଆପଣ ଲିପି ଦେବେ। ଲିପି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭେଦେଇଥିଲେ ତ ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି କରି ଆପଣ ପିଠା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନୂଆ ଧାନକୁ ଆପଣ ସେଇଦିନ କୁଟି ସେଥିରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଚାଉଳରୁ ଆପଣ ପିଠା ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଇ ଧାନରୁ ଯାହା ବି ଖୁଦ ହଉ ଅଗାଡ଼ି ହଉ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଖୁଦ ସେ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ କାନିରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବେ। ମାନେ ଏଇ ବାଟ ଓଷାରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯାହା ବି ମାନେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ସେଦିନ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ବିସର୍ଜନ କରିବେନି ପାଣିରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ନହେଲେ ଯମଦେବତା ରାଗିବେ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପିଠା ଚାଉଳ ବାହାର କଲେ ତ ପିଠା ହେବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆରିସା ପିଠା, କାକରା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଆଁ ଭୋଗ, ତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ପିଠାପଣା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଜିନିଷ ହେଲା ତ ପୂଜା ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ, ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବେ। ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯିବ, ତ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ପନ୍ଥେଇ ପାଖକୁ ଯିବେ। ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଦେବେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ, ତା ଭିତରେ ଫୁଲ ଏମିତି ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆ ରଖିବେ। ଗୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଁରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାଁରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେତେ ଜଣ ମହିଳା ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହଳଦୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେଇ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ କି ପଇଡ଼ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ କଳସରେ ଆପଣ ଗୋଟା ଫଳ କିଛି ବି, ଯେମିତିକି ଆପେଲ ହଉ କି କଦଳୀ ହଉ ଗୋଟେ ରଖିକରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଳସ ଭିତରେ ରଖି ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ପନ୍ଥେଇରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଦେବେ। ତା ସହିତ ସେଇ ଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଦେବେ। ଯମଦେବତାଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଣା ସେଇ ପନ୍ଥେଇରେ ଦେବେ। ପଣା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ଆପଣ ଟିକେ କର୍ପୂର, ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ମିଶେଇ ଆପଣ
ଯାହା ବି ଅଛି ତ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଣା ଭୋଗ ଦେବେ। ପଣା ସେଇ ପନ୍ଥେରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ନେଇଥିବେ ପନ୍ଥେରେ ଢାଳିବେ। ତା ସହିତ ସେଇ ପନ୍ଥେରେ ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜ୍ରମୂଳି ଡାଳରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପନ୍ଥେକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦୀପ, ଧୂପ, ଝୁଣା, କର୍ପୂର ସବୁ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବେ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆରିସା ପିଠା, କାକରା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ମୁଆଁ ଭୋଗ, ତ ବଜ୍ରବାଟୁଳି, ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ଦମୂଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୋଗରେ ଲଗେଇବେ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇବେ ଗୋଟା ଜିନିଷ ସେଇ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆରିସା ପିଠା କି କାକରା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଆଁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଭୋଗ ଇଏ କରିବେ, ଜମାରୁ ମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଜ୍ର ବାଟୁଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପିଠା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେତେ ଦୂର ବଜ୍ର ବାଟୁଳି ପିଠାଟା ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ପଡ଼େ, ସେତେ ତାର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ବଢ଼େ। ତ ତେଣୁକରି ସେଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆୟୁଷ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତ ବଜ୍ରବାଟୁଳି ପିଠାଟା ଆମର ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ। ତ ଫୋପଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଶେଷ, ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ବଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଅଲଗା ରଖିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପହଁରା କରିଦେବେ, ମାନେ ପହଁରି ଦେବେ। ପହଁରା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା ସେଦିନ ତ କିଛି ବିସର୍ଜନ ହେବନି, ସେଇ ଜିନିଷ ସେମିତି ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ। ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା କାଷ୍ଟା ଓଷା କରିବି, ତାହେଲେ କାଷ୍ଟା ଓଷା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ପନ୍ଥେରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଆଣିଥିବେ, ଚାରିପଟେ 4ଟା କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପୋତି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏଇ ଯମଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ, ବାଟ ଓଷା ପର୍ବରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।